खुदा दा कलाम इस तरह बयान करदा आ कि जिथे दो या तीन उहदे नां दे विच इकत्तरता परमेश्वर उन्हां दे विच आ। आमीन आमीन। सो आपां इस गल दे उत्ते विश्वास करिए कि परमेश्वर साडे दरमियान है। आमीन। क्योंकि बाइबल दसदी है विश्वास करने वालियां लई सब कुछ हो सकता है, और जे असीं विश्वास नहीं करते तो साडे लई कुछ नहीं होना। सो बाइबल इस तरह बयान कर दिया विश्वास करने वालियां लई सब कुछ हो सकता है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। अपना हाथ उठाइए और प्रभु का धन्यवाद करिए। और इस समय असीं प्रभु का धन्यवाद करिए, शुक्रगुजारी करिए कि खुदावंद साडे दरमियान है, परमेश्वर साडे दरमियान है। वो अपने वायदे के मुताबिक इस जगह के उत्ते उपस्थित है। जिन्हें लोग लाइव देख रहे हैं, प्रभु उन्होंने जीवन दे विच विशेष आशीष देवे और उन्होंने जीवन दे विच विशेष अनुग्रह करे। आमीन। और इस गल को महसूस कर सके परमेश्वर उन्होंने नाल भी है। आमीन। आमीन। परमेश्वर साडे नाल भी है। आमीन। आमीन। सो कुछ गल्लां नूं आपां ध्यान करना है, लेकिन उस तो पहला एक गल मैं तुहानूं दसनी चाह रहा है कि खुदा दा कलाम इस तरह बयान करदा आ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ? ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ? यानी कि इबादत तो बहुत सारे लोग जिहड़े आ लिस्से पै जाणगे, विश्वास के जीवन चो बहुत सारे लोग जिहड़े आ पिछे हट जाणगे। किहदे कारण? कुधर्म दे वधण दे कारण बहुतियां दी प्रीत की हो जाऊगी जी? ठंडी पै जाऊगी। और जे असीं चार सवेरे निगाह मार के देखिए ते हजारां लोग जिहड़े आ विश्वास दे विचों कमजोर हो चुके हैं। उन्हां दीयां प्रार्थनावां रुक चुकियां हैं, उन्हां दीयां आराधना रुक चुकियां हैं। किस कारण? कुधर्म दे वधन दे कारण, पाप दे वधन दे कारण, अत्याचार दे वधन दे कारण बहुतियां दी प्रीत ठंडी हो चुकी है। सो आपां प्रभु दे विच दृढ़ रहना है, प्रभु दे विच तकड़े होना है और विश्वास की प्रार्थना जिहड़ी आ वो सानू जित दिवाऊगी। आमीन। क्योंकि बिना विश्वास तो तुसी जित नहीं प्राप्त कर सकते। ते परमेश्वर दा वचन जिहड़ा है वो दसदा कि कुधर्म दे वधन करके बहुतियां दा प्रेम की हो जाऊगा जी? ठंडा पै जाऊगा। आलस दे नाल भी भर जाणगे ते सुस्ती दे नाल भी लोग ते बहुत सारे लोग विश्वास चों पिछे ही मुड़ जाणगे। सो आपां एक दो गल्लां ध्यान करनियां आ। सो आपां पढ़िए खुदा दे मुकद्दस कलाम दे विचों उसने ये दृष्टांत दिता, उसने ये दृष्टांत दिता जाने कि साडा उद्धार करदा यीशु मसीह जद वो इस संसार दे विच अपने लोकां दे नाल सी, अपने लोकां दे दरमियान सी, उसने एक दृष्टांत दिता। और जद अज सवेरे मैं कुछ गल्लां नूं मनन कर रहा सीगा और इस दृष्टांत दे उत्ते मेरा ध्यान गया और मत्ती सुसमाचार 24वें अध्याय दे उत्ते मेरा ध्यान गया और मैं दोनों नूं चंगी तरह पढ़िया और पवित्र आत्मा ने कुछ गल्लां मेरे अंदर पाईयां कि मैं वो तुहाडे नाल बन सका। आमीन। कि साडा उद्धार करदा यीशु मसीह ने एक की दिता जी? दृष्टांत। और वो दृष्टांत की दिता वेखिए जरा। उसने ये दृष्टांत दिता, भाई किसी मनुख ने अंगूरी बाग विच एक अंजीर दा बूटा लाया होया सी। किसी मनुख ने अपने बाग दे विच, किहड़े बाग दे विच? अंगूरी बाग दे विच। मैं इस गल दे उत्ते ध्यान कर रहा सीगा कि अज असीं देख रहे हां अमरूद दा बाग देख रहे हां, संतरे दा बाग देख रहे हां, हां जी। और इसी तरह के कुछ बाग जिहड़े आ मैं अपने अखीं देखे आ। और फिर इस तो बाद भी विच
ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਦ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਉਦਾਰ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਥੋੜਾ। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, फिर उसने ये दृष्टांत कहा, किसी की अंगूर की बारी में किसी की अंगूर की बारी में, यानी कोई बहुत ही अजीज सिगा और बहुत ही देखभाल करने वाला सिगा और ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਜਾਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਬੋਧ ਆ। ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਬੋਧ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਥੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਬੋਤ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਬੋਤ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਬੋਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਉਦਾਰ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਿਆ ਔਰ ਦੀਪੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੰਜੀਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੀਪਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਅੰਜੀਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਹੈਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਜੀਰਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आगे पढ़ो जरा थोड़ा। पढ़ो। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। अंगूर ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅੰਜੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਫਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਅੰਜੀਰ ਨਾ ਲਵੇ। उस तो आगे देखो। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। 3 सालों तो मैं ਇਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
जब मैं अंगूर दी बारी चों ना और मैनू खूब अंगूर मिलदा आ, मैनू खूब अंगूर दी बारी चों फल मिलदा आ, पर मैं चाहया सीगा कि इत्थे एक अंजीर दा रुख होवे और जिस वेले मैनू ओदे फल दी लोड़ होवे ते ओ मैनू मिले। आमीन। पर कहना मैं 3 साल तो आ रहा, मैनू फल नहीं मिले। ते मैं इन्हां दोनों गल्लां दे उत्ते ध्यान कीता कि यीशु मसीह ने अंजीर दे वृक्ष दा ही दृष्टांत क्यों लिया और उन्हें अपने चेलियां दे नाल और अपने लोकां दे नाल अंजीर दे दरख्त बारे ही क्यों वंडिया। इत्थे तुहानूं मैं एक गल समझाउणी चाह रहा हां और गल बड़ी आत्मक आ। पढ़ी आपां यशायाह दी पुस्तक, अंगूरी बाग कौन? पढ़िए यशायाह दी किताब 5 अध्याय, जिन्हों मिलिया आ थोड़ा उच्चे स्वर दे विच पढ़ देना। 5 ਦੀ 7 ਐਤ पढ़ दो थोड़ा। सेना दी यहोवा दा अंगूरी बाग दा इस्राएल दा घराना है। आमीन। आमीन। वास्तविक रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਆ। ਆਮੀਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? जब मैं इस गल नूं पढ़ रहा सीगा ते मैनूं ठीक रीति नाल इस गल दे बारे समझ आया कि प्रभु यीशु मसीह अंगूर दी बारी दे बारे दृष्टांत क्यों दे रहा है, क्यों कह रहा है इहदे बारे। कोई होर पढ़ो जरा। नहीं दे 5 ਦੀ 7। सेना दे यहोवा दा अंगूरी बाग तां इस्राएल दा घराना है। सेना दे यहोवा दा बाग तां इस्राएल दा घराना है। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਮੀਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ। यानी कि परमेश्वर इत्थे दृष्टांत दे रहा है अपने लोगों के बारे, जिन्हां दे लई वो आया आ और जिन्हां दे विच वो खलोता आ, जिन्हां नूं वो दस रहा आ। पर जिहड़ा बाग दा मालिक सीगा उन्हें कहा इत्थे एक अंजीर दा दरख्त भी ला, और वो की बने? आमीन। मैं उसके बारे ध्यान किया कि अंजीर कौन आ। दृष्टांत अंजीर दा आ, लेकिन ये अंजीर दा तख्त जिहड़ा आ अन्य जातियां नूं दिखाउंदा आ। आमीन। परमेश्वर ने अन्य जातियां नूं बुला लिया ते अपने बगीचे दे विच, अपनी वाटिका दे विच ला लिया। आमीन। गल समझ आई ना? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਗਬਾਨ ਕਿਸੇ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਟਿਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੇਂਦ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਂ ਫਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਆਮੀਨ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ? ਆਪਣੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ। जब ਅਸੀਂ तौबा कर ਲਈ, बपतिस्मा ले लिया, पाक रूप पा लिया और परमेश्वर ने सानू बुला लिया ते इस्राएल दे ਹਾਂਜੀ अंगूरी बाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡਾ ਫਲ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਲ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਫਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਲ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸਿੱਟ, ਇਹਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਮੈਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਾ। ਤੇ ਜਦ ਚੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੜ ਤੱਕ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਵਾਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਫਲ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਦਰਖਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਦਰਖਤ ਜਵਾਨ ਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਅਪੇक्षा ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ? ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਜਦ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੋ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਉਪੇक्षा ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਲ ਦੀ, ਪਰ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਜਦ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਧੀ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਧੀ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੈਗਾ? ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ। ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਤੋਂ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਵੋਗੇ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਆਮੀਨ। ਤਿਮੋਥੀ 24 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ? ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਲ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਠਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਹੋਠਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ। ਤੇ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੋਠਾਂ ਦਾ ਫਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਚੜਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਆ ਫਲ। ਆਮੇਨ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਪੀੜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਆਮੇਨ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲ। ਆਮੇਨ। YouTube ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਧਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਦ ਹੋਣਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਈਏ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ? ਸਵੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਪੀੜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿੜਕੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣੀ, ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਆਮੇਨ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਊਗਾ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਆਮੇਨ। ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 2030-32 ਜਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝ ਲਓ। 2030 ਔਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਬੇਦਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੀੜਾ ਹੋਏਗੀ, ਪੀੜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਮੇਨ। ਆਖਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ ਜਰਾ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। सारे दसवंत अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜੜ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਪੁੱਟ ਸਿੱਟ, ਹੋਰ ਲਾ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਰਾ। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਹਾੜੀ ਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਨਿਯਮ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਝੋਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ, ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦਾ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਦਾ 19ਵਾਂ ਵਚਨ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? वह काटा और आग में डाला जाता है। ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਜੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਜੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ।
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਇਕ ਠਹਿਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਲਦਾਇਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ? ਫਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਰ, ਤੁਰ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣੀਆਂ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਜਰਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ। ਕੀ ਲਾਭ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਕੀ ਲਾਭ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ। 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਰਕਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਡਲਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਨ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਮੀਨ। अन्य जातियां ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਬਦਾ 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 ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡੀਲ ਡੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬਦਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ लूका सुसमाचार 3 अध्याय और ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ 9ਵਾਂ ਵਚਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। खुदा तेरा शुक्र। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਹਾੜੀ ਆ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਕਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਭਾਈ? ਵੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਫਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਵੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। मैं चाह रहा एक बार फिर थोड़ा पढ़ दियो। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है। अब कुल्हाड़ा जो है पेड़ों की जड़ पर पड़ा है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़, इतने गिनती बढ़ गई है ना जी, इतने एक पेड़ की नहीं गल आ रही सुन के। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता
फिर उसे क्या किया जाता है? वह काटा और आग में झोंका जाता है। वह काटा और आग में झोंका जाता है। फिर तौबा करने का कोई फायदा, बपतिस्मा लेने का कोई फायदा नहीं। जे ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉੱਠਣਗੇ, ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆਸਾ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ 10 ਮਿੰਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਾਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਵਚਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਛਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਿਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੂਰ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੋ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।